ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡ್ದಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಕೆನಲ್ ಮಾಡಿಗಳು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಥರ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? Irrigation system. Irrigation system. Yes. Can you explain it? Yes. Yeah, please. First, my name is Tejaswini. I am studying in 9th grade. My friend's name is Tanuja and Lata. Our model name is irrigation system. Our science teacher name is Kotresh K sir. Okay. This is irrigation system. It's irrigation system. Yes. Yeah, okay. By using irrigation, we made the agriculture backbone of India. In India, 55% of people dependency on agriculture. 55% people depend on agriculture, na? Yes, sir. ಅಂದ್ರೆ 55 ಜನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆನೇ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. Yes, sir. ಓಕೆ. In India, 55% of land is irrigated. ಇವು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಾವರಿ 55% ನೀರಾವರಿ ಆಗಿದೆ. Yes, sir. ಓಕೆ. In irrigation, there are 4 types. Okay. Tank irrigation, drip irrigation, well irrigation and rain harvesting system. Tank irrigation, well irrigation, drip irrigation system. Okay. Yes, first one is well irrigation. Okay, wait. There are 2 types of well irrigation: open wells, tube wells. Okay. Well irrigation is a type of irrigation that uses the groundwater from a well. Okay. The water sources of irrigate crops and plants. Okay. Well irrigation is a more useful for low rainfall. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬೀಳೋ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? Yes, sir. Benefits of the well irrigation means reduce the water costs, okay, increase the crop yields, okay, improve the crop variety, okay, reduce the labor, okay, increase the food security. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಗಳಿದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದಾವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾವಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ. Yes, sir. ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. Is tank irrigation. ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನಾ? Yes, ಓಕೆ. sir. These are small storage reservoirs and store runoff smaller catchment areas. Uses of tank irrigation: storage water, storage fuels, storage chemicals, etc. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ Yes, sir. ಆಗ್ತದಾ? Yes, sir. ಓಕೆ. Next one is drip irrigation. ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತೀಯ ತಾಯಿ? Yes, sir. ಓಕೆ. The system that delivery water directly to the roots of the plant is called drip irrigation. ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸತಕ್ಕಂತ ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್. Yes, sir. Uses of drip irrigation. ಅನುಕೂಲಗಳೇನು? Yes, sir. ಹೇಳ್ತಾ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳು? Water conservation. Irrigation system is helpful to water conserving by reducing vaporization. Okay. Improvement in crop yield. Irrigation system is helpful to improvement in crop yield by providing a control of water supply. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. sir. ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, sir. ಓಕೆ. Thank you. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಕಾಲುವೆಗಳು ಏನೋ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಮ್ಮ ಇದು? ಇದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇಂದ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ. ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿನ? Yes. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಇರೋದು? ರಾಯಚೂರು. ಓಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲುವೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತೀರಿ, ಆ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಹೊಲಗಳಿಗೆ. ಆ ಹೊಲಗಳ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? Yes, sir. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿದಾವ ತಾಯಿ? ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಮ್, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮ್, ಕಾವೇರಿ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಇದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. Yes, sir. ಕೆನಲ್ Irrigation system. Is this? Rain water harvesting system. Oh, rain water Harvesting system. Okay, please explain. Rain harvesting system is essential. Collects of rainwater from the rooftops and other surface. In rainwater harvesting system, there are 2 types. Okay. Collection of rainwater at the place of rainfall. And next one is collection of flowing of rainwater through pipes and filters. Remove the debris and it stores in a tank. Okay. The 2 clouds na? Yes, sir. Okay. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ನೀರನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ
ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಒಂಥರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದನ್ನು? ನಾವು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾರ್ಯಾರು? ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಲತಾ, ತನುಜಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕೊಟ್ರೆ